भाषणाला उपस्थित असणाऱ्या सगळ्यांचेच महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी व सायफाय विश्वविज्ञान गप्पा या दोन्ही संस्थांतर्फे मी स्वागत करतो. फिलॅटली या विषयावरील व्याख्यान असून आज पुणे विभागाच्या पोस्ट मास्टर जनरल मधुमिता दास मॅडम आज विशेष उपस्थित आहेत. Today we are really fortunate to have Postmaster General Pune Region, Madhumita Das Madam amongst us. Now I request her to say a few inaugural words to this very first lecture of the series, Philately. Das Madam. Thank you. Good evening to all of you. I'm sorry I'll not be able to speak to you in Marathi. I hope English is good enough. So I'm very happy to see that you all are having a series of lectures on philately, and I really like this idea of using philately as a educational aid. In fact, this is something that is very close to my heart. As you might be knowing that the first stamp in the world was issued in May 1840. So it's been more than 180 years of the stamp being around, and very soon after its introduction, it became one of the main things that people started collecting. So one of the first collections that got sold was in 1855, when a French postmaster sold his collection to a merchant, and that is when the idea came that a collection of stamps can be something valuable. And some of you are philatelists, you will know that some old and rare stamps are extremely valuable. For example, you have this British Guyana magenta, which is probably the most valuable stamp in the world. So see, stamps, although they were introduced as a prepayment of postage, it soon it claimed a place of interest in people's minds, because this was the stamp was actually a technological breakthrough in those days. When it was first introduced, it was a breakthrough for getting a way in which the postal administrations could realize some revenue for messages that were sent from one place to another. Now, from its time, from the time when it was introduced, to begin with, the stamps had the impression of the monarch. Like in the Commonwealth, it was Queen Victoria's face that was there on most of the stamps. In India, the first stamp came in 1852. It was actually not a stamp, so to speak. It was called Sind Doc, and it was basically an impression rather than a stamp. And in 1854, when the Department of Post got introduced by the colonial government, that is when the first stamps, again on Queen Victoria, started getting issued and used. In independent India, the first stamp that came out was interestingly, although it showed the tricolor, it was not issued on 15th August 1947. It was actually brought out in November of 1947. Now, the stamps are brought out in on various themes. On various, it is used to commemorate a lot of events, on important personalities, on important cultural heritage, maybe on flora, fauna, science,
technology, monuments. Uh, I mean, since independence, Indian stamps have been used to commemorate, a lot of personalities and also the progress of the country in the realm of science and technology, to commemorate our cultural and natural heritage. So each stamp actually is a window to event or a heritage that we have, and the people who collect these stamps uh, get to know a lot about the topics that are commemorated on the stamp. Uh, you know, stamps, as you would have all seen, are basically of two types. One is a definitive stamp, which is used for day-to-day, postings, and they may not be very colorful. They may not be very aesthetically produced. So these are the stamps that you will always get at the postal counters, and you use it for normal postage. But these commemorative stamps that I'm talking about are very colorful. They are not only colorful, some of these stamps are actually have a lot of attributes. Like, for example, they may be scented stamps, or they may be of various different shapes. Normally, a definitive stamp would be a rectangular in shape and with perforations, etc., along the edges. But commemorative stamp can be of various designs. It can be circular. It can be, square. It can be a rhombus, triangle. So these are all things that help make the stamps collectible. Now, um the craze to collect stamps, as I said, is something that is almost 170 years old, from 1850s onwards. And from 1926 onwards, international philatelic exhibitions have been held. And there are various disciplines that have emerged in, philately, such as thematic, which is on a particular theme. Someone may be wanting to collect on Mahatma Gandhi, or someone may be collecting on, say, heritage buildings, or someone may be collecting on a particular, uh, theme for the timing. It could be dances of the world, or it could be cultural heritage. It could be also endangered species, something like that. I know Mr. Vartak here has been collecting on various themes, but also his own theme of geology. So these thematic collections are also something that most of our youngsters like to collect, and it's a great source of knowledge, because along with the stamp, uh, uh, information booklets are brochures are also issued by the postal administrations, and these brochures are a rich source of information about the topic that is commemorated on the stamps. So a child who collects stamps is sure to have a great general knowledge, repertoire of general knowledge. So some of the countries, in fact, UK and US, actively, promote philately as a teaching aid, and stamps are used in various grades of the school learning process, so that it becomes easier for the kids to remember. Some associative learnings happen, and also it becomes very interesting for them. A topic becomes very interesting for them. Stamp, although it's a very small piece of paper, it contains a astounding amount of information. Yeah. So we would like to encourage the use of stamps and philately as teaching aids.
in India, and we have in fact some start has been made whereby NCERT and CBSE are including philately as chapters in some of the textbooks. But more is needed to be done, and groups like you, uh, if you help us in inculcating this philately as a hobby among children, among schools, so that as an extracurricular activity, children can take up philately, and while collecting stamps, while exchanging stamps, while sort of putting up an exhibit, they get to learn a lot more about the stamps. And philately actually is not only about stamps; it is also about various kinds of stationery. So there are these special covers, and along with the stamp comes out a fuste cover. I've already talked about the information brochures. Special covers uh, you know are covers that are brought out by the postal circles to commemorate events and maybe personalities that are topical for that particular state. So recently, there is 2 days back, a special cover was brought out on Raireshwar. One of you mentioned this just before we started talking. So it's very topical for the history of Maharashtra to commemorate a fort which was so important in Maratha history. There have been 7 special covers that have been brought out in the recent months on the GI tagged products of Maharashtra, which are iconic to our state. And recently, 2 commemorative stamps came out on Sholapur Martyrs and Deccan College. These 2 stamps came out in Pune region, and we are always on the lookout of opportunities to commemorate such cultural heritage, natural beauty, and as also the special historical significance of the state. So there are many such ideas that are going to come up in the near future, and I request people who are interested in philately, as also people who would like to see something important and rare to be commemorated on stamps or special covers, to bring those ideas to us, because as we all know, stamps and these covers are actually cultural ambassadors of our country and of our region. So with that, I would like to wish your group all the best, and I'll be happy to know of the progress of the series of lectures. I look forward to listening to the keynote speaker who's going to tell us very interesting things about philately and how it can be used for education. I hope that you all will come up with some modules that we can use for young students in schools of our region. I do have some ideas in my mind about how to democratize philately and take it to more and more people of all age groups. So any help that you can give us, very welcome. Thank you so much. Thank you, madam. आता मी आजचं वक्ते घाटे सर त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. सुप्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक श्री निरंजन घाटे यांची 51 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांना टपाल तिकीट जमवण्याचा छंद तसा लहानपणापासूनच आहे.
त्याचबरोबर विषयावरील पुस्तके वाचणे व ती जमवण्याचा पण छंद त्यांना आहे. त्यातूनच सरांनी फिलॅटेली म्हणजे टपाल तिकिटे याचा संग्रह व अभ्यास करणे या विषयावरील संग्रहात आहेत. त्यांचे मामा श्री वेलणकर भारत सरकारचे दळणवळण खात्याचे सचिव असताना पहिल्यांदाच पिनकोड पद्धत भारतात वापरली. त्यांच्याच कारकिर्दीत भारताने पहिले 4 रंगी तिकीट काढले. मला स्वतःला घाटे सर हे पुणे विद्यापीठात भूविज्ञान शिकवायला होतेच, तसेच मला फिलॅटेली या विषयातही सरांचं मार्गदर्शन मिळत असते. मी घाटे सरांनी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या भाषण सुरुवात करावी. फक्त एकच सूचना आहे की तुमचे प्रश्न ते सरांचं भाषण झाल्यानंतर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका, ते प्रश्नानंतर आपण घेणार आहोत. आणि अजून एक रिक्वेस्ट आहे, सगळ्यांनी आपले स्पीकर्स ऑफ करा, सगळ्यांनी म्यूट करा, म्हणजे इंटरप्शन मध्ये होणार नाही. आता मध्ये कोणतरी स्पीकर चालू झाले होते त्यामुळे इंटरप्शन होत होतं. चालेल चालेल सर, आता हरकत नाही, सुरू कर. नमस्कार, मी निरंजन घाटे. अजित वर्तकनी मला ह्या भाषणाला कामाला लावलं. त्याची थोडी माहिती बऱ्याच जणांना नसेल कदाचित, पण तो जीवाश्म संग्राहक म्हणून गिनेस बुक मध्ये आहे. आणि तो जरी स्वतःला माझा विद्यार्थी म्हणत असला तरी त्याच्याकडनंच मी खूप गोष्टी शिकतो. आणि त्याचे छंद जीवाश्म गोळा करणे, लोकांना कामाला लावणे, तिकीट जमा करणे, असे बरेच आहेत. त्यातला एक छंद म्हणजे लोकांना कामाला लावणे. त्याप्रमाणे त्यांनी मला कामाला लावले. आज मी प्रत्यक्ष तिकीट जमवण्यापेक्षाही छंदांची सुरुवात कशी झाली आणि त्यांनी मानवी उत्क्रांतीला कशी मदत केली हे थोडंसं बोलणार आहे. आणि मग वेगवेगळे छंद कसे जोपासायचे ते सांगून मग मी तिकिटांकडे वळेन. तर माणसाला उत्क्रांतीचा जर आपण इतिहास बघितला तर अगदी माणसाच्या जे आदिमानवी पूर्वजांचे जे पुरावे सापडले त्यात गोलमणी, शंख शिंपले, वेगवेगळ्या आकाराची लाकडं, अशा बऱ्याच गोष्टी त्यांनी जमवलेल्या दिसतात. आणि ते जे मणी होते, म्हणजे शंख शिंपल्यांचे मणी तयार करणे, दगडांचे मणी तयार करणे, काही त्याला वाळूत मिळत पण काही तो स्वतः करत होता. ह्यातून त्याच्या हाती कला आली. आणि त्यातनं पुढे की आपण आता ह्यातनं काय करू शकू, ही एक नवीन वस्तू सापडली, त्यातनं काय करू शकू असं तो विचार करायला लागला. आणि हा एक मानवी उत्क्रांतीचा महत्वाचा टप्पा मानला. तिथून पुढे मग माणूस जसा शेती करायला लागला तसा तो इतर अनेक गोष्टी, त्याला शेत नांगरताना काही मिळाले असतील, काही इतर कुठे कुठे काय काय सापडलं असेल, किंवा झाडाच्या डिंकात म्हणजे अँबर मध्ये अडकलेला एखादा कीटक दिसला असेल तर त्यामुळे त्याचं कुतूहल जागृत झालं. आणि अँबर कपड्यावर घासलं की तडतड आवाज येतो, ठिणग्या उठतात, हे त्यांनी बघितलं. आणि त्यातून बरेचदा त्याला नवीन गोष्टी शोधायची सवय लागली. आणि त्याच्यामुळे मानवी उत्क्रांतीची आणखीन प्रगती झाली. मला लहानपणापासून गोष्टी जमवायची सवय होतीच. आणि म्हणजे काय ते पुस्तकं जमव, हे जमव, ते जमव, तर वेगवेगळ्या पक्ष्यांची पिसं, दगड, काड्यापेट्या, सिगरेटची पाकिटं. आता आजकाल सिगरेटची पाकिटं दिसत नाहीत आणि ती बरेच वर्षापूर्वीच नाहीशी झाली, कारण तेव्हा ते 20चे पॅक आले. पण हे सगळं करताना माझ्या डोक्यात काय असायचं ते सांगतो तुम्हाला. काडीपेटी बघितली तर ही काडीपेटी कशी तयार केली असेल, कुठे तयार केली असेल, विम्कोचा कारखाना कुठं आहे, मग त्या काडीपेटीची त्या काडीपेटीच्या कडेला आपटली की कशी पेटते, असं करता करता मी ते काडीपेट्यांबद्दल माहिती वाचायला. नंतर माझ्या लक्षात आलं की पहिल्यांदा ज्या काड्या होत्या त्यांना नुसताच फॉस्फरस लावलेला असे आणि त्या चुकून घासल्या गेल्या तरी पेट घेत आणि त्यामुळे अपघात होत.
मग त्याच्यानंतर कोणी त्या असं करत मला फॉस्फरस आणि गंमत वाटेल की बायोग्राफी ऑफ फॉस्फरस नावाचं एक पुस्तक आहे त्याच्यात. तर त्या फॉस्फरस या पुस्तकात पहिली काडी कशी जन्माला आली, त्याच्या आधी कसे चकमक कापसावर टाकून इथपासून सगळा त्या काड्यांचा इतिहास होता. आता आपण छंद जोपासला तर तो छंद ज्या वस्तूचा छंद जोपासतो त्याची मुळापासून जर माहिती मिळवायला गेलो तर बऱ्याच गोष्टी साध्य होतात. उदाहरणार्थ लोक बागकाम करतात, पण आपण बागेत जी झाडं लावतो त्या प्रत्येक झाडाचं कुळ कुठलं आहे, त्याच्या सारखी इतर कुठली झाडं आहेत, असं जर आपण शोधत गेलो तर मग आपल्याला वनस्पती शास्त्रातली बरीच माहिती घर बसल्या होऊ शकते. आणि ती आता अलीकडच्या काळात तर सहज उपलब्ध असते. आणि मी सिगरेटची पाकिटं जमवायचो, तर ते सिगरेटच्या पाकिटातली मला काही गमती अजून आठवतात की ज्या वेळेला मी चारमिनार बघितला त्यावेळेला त्या चारमिनारच्या पाकिटावरचा चारमिनार मला आठवला. पिवळा हत्तीवरला हत्ती काळा असतो आणि पाकिट पिवळं असतं. पण त्याबरोबर मी मग सिगरेट केव्हा लोक कशी ओढायला लागले, सिगरेट कशी हे पहिली सिगरेट कशी बनवली गेली, त्याच्या आधी लोक काय करत होते, असं करत करत सिगरेट पासून कॅन्सर होतं याचा शोध कधी लागला आणि आता सिगरेटवर बंद केलं असं समजून सिगरेटचा एक इतिहासच मी वाचून काढला. आता हे सगळ्यांना शक्य होणार नाही, पण जो तुमचा काही छंद असेल तो छंद जोपासताना आपण हा छंद जोपासतोय त्याच्या मुळापर्यंत जायचा जर आपण प्रयत्न केला तर त्याचा मला वाटतं नक्कीच लोकांना फायदा होईल. आणि आता पिसं जमवायचो मी, तर पिसं जमवायची तर त्यावेळेला पेशवे पार्कमध्ये जायचं आणि पिंजऱ्याच्या जवळ म्हणजे जाळीच्या जवळ पडलेली पिसं हळूच चोरायची, असा तो उद्योग होता. त्यामुळे शहामृग, एमू, इतर अनेक पक्ष्यांची पिसं माझ्याजवळ जमा झाली होती. मग त्या प्रत्येक पक्षीची माहिती गोळा करायची. मग हा शहामृग हा पक्षी कुठं असतो, एमू हा पक्षी कुठं असतो, त्या दोघांच्यात काही नातं आहे का. त्याच्यानंतर मग तो ऑस्ट्रेलियातला एक खूप मोठा 10 फूट उंचीचा एक शामृगासारखा पक्षी होता. या सगळ्या गोष्टी वाचता वाचता मला त्याची माहिती झाली. तर मी माझा मोठेपणा म्हणून सांगत नाही, तर आपण छंद जोपासताना त्यातनं काय आपल्याला किती ज्ञान मिळू शकतं हे मी सांगतोय. तर आता इथे मला दोन छंदांबद्दल एकत्र मी बोलतो. एक तर म्हणजे नाणी, ज्याला न्यूमिस्मॅटिक्स म्हणतात, त्याला मराठीत नाणकशास्त्र म्हणतात, आणि फिलॅटेली म्हणजे टपाल तिकीट जमवणं. तर ह्या दोन आधी मॅडम ज्या बोलल्या, दास मॅडम, त्यांनी बरंच सांगितलं. पण ही सगळी जी नाणी असतात, तुम्ही तुमच्याकडे जे नाणं येतं ते जरा तपासून बघत जा. अगदी 5 रुपयाचं असेल, 10 रुपयाचं असेल, 10 पैशाचं जरी जुनं नाणं मिळालं तरी बघा. की कुठेतरी लोकसंख्या नियंत्रण, त्याच्यानंतर आता नाण्यांबरोबर काय त्याची माहिती पत्रकं मिळतात का नाही मला माहित नाही, पण पोस्टाची मिळतात. तर अशी जी पोस्टाची तिकीटं असतात तर ती जमवायचा छंद लागला. याचं कारण त्या काळात, आजकाल लोक फ्रँकिंग करतात, पण त्या काळात घरी जी पत्र यायची, माझी मावशी आफ्रिकेत होती, तिच्याकडनं पत्र यायची, त्याच्यावर वेगवेगळे प्राणी असायचे, जिराफ, हत्ती, गेंडा, पाणघोडा, आणि एक कोपऱ्यात राणी एलिझाबेथचं चित्र. ती तिकीटं जमवता जमवता मी इतर काही तिकीट जमवायला लागलो. मग कोणाला तरी तिकीट द्यायचं आणि ते आपण घ्यायचो. तर माझा त्यावेळेला इथे पुण्यात एक तिकिटांची लायब्ररी होती. तुम्हाला कल्पना नसेल, पण बादशाहीच्या तिथून जो तिरका रस्ता जातो पुढे आणि तो विठ्ठल मंदिराकडून येणाऱ्या रस्त्याला मिळतो, त्याच्यात मध्यावर एक तिकिटांची लायब्ररी होती. त्या माणसाकडे तो तिकीट एक्सचेंज करायचा, तिकिटाची अदलाबदल करायचा, त्याचबरोबर त्याच्याकडे वेगवेगळ्या पत्ते मिळायचे, त्या पत्त्यांच्या पाठीवर वेगवेगळी चित्र असायची. तर मला एकदा त्याच्याकडे 12 पत्ते मिळाले आणि त्या 12 पत्त्यांवर
शेक्सपियरच्या नाटकातल्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्सची चित्र छापलेली होती आणि ते जोकर होते सगळे, आणि त्या जोकरच्या खाली त्या मागच्या चित्राची माहिती होती. ती फॉलस्टाफ हा लठ्ठ्या खादाड माणूस, किंवा टू जेंटलमेन ऑफ व्हेरोना, असे ते हॅमलेट, असे फार सुंदर चित्र असायची ती. तर आजकाल पत्ते खेळतात किंवा व्हॉट्सॲपमुळं इतर काही लोक छंद जोपासतात की नाही मला माहीत नाही, पण तरी मला अजितनी सांगितल्याप्रमाणे मुलांच्यात अजून तिकिटांचा छंद आहे. आणि मी बघितलंय की बरेचदा परदेशातले माझे काही मित्र सांगतात की तू फ्रँकिंग न करता पत्र पाठवशील किंवा ग्रीटिंग पाठवशील तेव्हा त्याच्यावर तिकीट लावून पाठवत जा. त्यामुळं अजूनही भारतात आणि परदेशातही तिकीट जमवण्याचा छंद चालू असावा. आणि आता त्या मॅडमनी मला जे सांगायचं होतं त्यातलं बरंच सांगून टाकलंय, पण परवाच मला एक जुना स्टॅम्प मिळाला. तो भगतसिंगांचा स्टॅम्प आहे. तो कधीतरी जुन्या काळात काढलेला आहे, आणि तेच करताना मला गंमत म्हणजे हॉबीज नावाचं एक, मी ज्या वेळेला जुनी मासिकं गोळा करायचो त्यात हॉबीज नावाचं एक मासिक मिळालं. त्यात त्यांनी कुठले छंद कशासाठी जोपासायचे, त्यातनं काय फायदा मिळतो, त्याच्यातून मला त्या एकदा एका रद्दीच्या दुकानात गिवन स्टॅम्प मंथली नावाचं एक मासिक मिळालं. ते बघताना माझ्या लक्षात त्याच्या आत लेख होते, आणि गॅलापागोस बेटावर डार्विननी ज्या पत्राच्या पेटीत पत्र टाकलं, त्याच्या जगाभोवतीच्या त्याची जी चक्कर होती, तर ते पत्र ज्या पेटीत टाकलं गेलं ती पेटी आणि तिथलं पोस्ट ऑफिस अजूनही पेरूच्या सरकारने जपून ठेवलेलं आहे, आणि ते तशाच अवस्थेत आहे. त्याची डागडुजी केली जाते, पण त्याचा जो मुखवटा आहे तो त्या पोस्टाचा अजिबात बदललेला नाही. तर अशा तऱ्हेने आपल्याकडे पहिलं पत्र कुठं टाकलं गेलं, ते कोणाला पाठवलं, ह्याची काही कुठे नोंद असली तर ती सुद्धा, म्हणजे मी या फिलॅटेलिक असोसिएशनला सांगतो, आणि त्या दास मॅडमच्या मदतीने ते शोधून काढावं, किंवा पहिलं पत्र अमुक एक माणसाने अमुक एक माणसाला पाठवलं. आणि हे करता करता मग मला मी अर्थात कुठला तरी एक ध्यास घेऊन जमवलं नाहीत. मी गोळाबेरीज सर्व प्रकारची तिकीटं जमवली, पण त्यात माझ्याकडे म्हणजे काही माझी तिकीटं हरवली की तो एक दुःखद इतिहास आहे, तो सोडून देऊ. पण त्याच्यात सार नावाच्या प्रांताची पारदर्शक तिकीटं होती, हिटलरच्या जर्मनीची काही तिकीटं होती, हिटलरचे छायाचित्र असलेली, अशी बरीच तिकीटं होती ती कुठेतरी माझी, मी फील्डवर जायचो त्या काळात कुठेतरी गायब झाली. पण अशी तिकीटं जी जुनी तिकीटं असतात त्यांना खूप हे येते, किंमत येते, हे दास मॅडमनी सांगितलं. तर त्याचबरोबर कॉमिक्सची जी पुस्तकं असतील तुमच्याकडे, इंद्रजाल कॉमिक्स नाही पण जर ओरिजिनल कॉमिक्स कोणाकडे असतील तर त्या कॉमिक्सना सुद्धा आजकाल बरेच म्हणजे जर पहिली एडिशन असेल किंवा ॲस्टेरिक्स वगैरे यांची हे जुनी अगदी सुरुवातीची जर कॉमिक्स असतील तर त्यांना परवाच का त्या ॲस्टेरिक्सच्या कॉमिक्सला कोणतरी $12,000 दिल्याची बातमी होती. तर ते इन्व्हेस्टमेंट म्हणून सुद्धा छंद आपल्याला उपयोगी पडू शकतात. मला वाटतं कोणीतरी मध्येच एक प्रश्न टाकला होता की इंग्रजीत हे व्याख्यान आहे का, तर त्यांच्या दुर्दैवाने इंग्रजीत नाही, कारण आपला मराठी कार्यक्रम आहे, पण त्यांना काही इंग्रजीत प्रश्न विचारायचे असले तर ते विज्ञान गप्पा वर विचारू शकतात, किंवा ह्या मंचावर सुद्धा ते इंग्रजीतनं विचारलं त्यांनी तर त्यांना इंग्रजीत उत्तरं देता येतील. आणि तिकिटांचा इतिहास त्या मॅडमनी सांगितला, पण
भारताची काही तिकीट आहेत त्यांना त्याच्यात पोस्टमन पासून विमानापर्यंत टपाल खात्यात कशी सुधारणा होत गेली. हे एक पूर्वी ते रनर असायचे. आणि एक गमतीशीर गोष्ट सांगतो, मला काही पुस्तकं अमेरिकेतनं एका मित्रांनी पाठवली. ती मला फ्रँकफुर्टहून माझ्याकडे आली, जर्मनीतल्या. आणि त्याच्यावर खरं म्हणजे कस्टम ड्युटी नसताना ती कस्टमकडे पाठवली. आणि हे सगळं करताना त्या सगळ्यात माझं नुकसान झालं. त्यामुळं मी पोस्टावर खटला भरला होता. आणि पोस्ट खात्याने मला 2 वेगवेगळी पत्र पाठवली, की एक ती पुस्तकं तुमच्याकडे कस्टमला पाठवलेली आहेत आणि दुसरं पत्र त्याच त्याच पोस्ट मास्टर जनरलच्या सहीचं तुमची पुस्तकं फ्रँकफुर्टला परत पाठवली. एकाच माणसाच्या सहीची 2 पत्र होती. ती सुद्धा मी कोर्टात दाखवली. पण पोस्टाने असा बचाव केला. 1867 सालचा एक कायदा आहे की पोस्टातनं कुठलीही गोष्ट हरवली तर त्यासाठी पोस्टावर खटला भरता येणार नाही. आणि ह्याची जी कारणं दिली आहेत त्यावेळेला ते जे रनर असायचे, म्हणजे पूर्वी त्यांना रनर म्हणायचे, ते धावत धावत जाऊन एका गावातनं दुसऱ्या गावात टपाल पोचवायचे. नंतर ते त्यांना मला वाटतं 1893 साली त्यांना सायकली देण्यात आल्या. तर त्यांच्यावर वाघ, अस्वल, रानटी प्राणी आणि दरोडेखोर हे हल्ला करून त्यांचं नुकसान करू शकतात. आणि त्याला पोस्ट खातं जबाबदार नसल्यामुळे पोस्टाने पाठवलेली कुठलीही गोष्ट गहाळ झाली तर त्यासाठी नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असा तो कायदा आहे. ते मला फार गंमत वाटली. माझं नुकसान भरून निघालं होतं, कारण मी त्या कंपनीला मी कळवलं की बाबा तुमची पुस्तकं माझ्यापर्यंत पोचले. तर त्यांनी दुसऱ्या ते म्हणाले की तुम्ही तुमचा कोणी इकडे नातेवाईक असेल त्याला किंवा मित्र असेल त्याला सांगा, आम्ही त्याच्याकडे देतो, तो घेऊन ये. आणि त्याप्रमाणे ती कुठली कस्टम ड्युटी न लागता पुस्तकं माझ्यापर्यंत आली. ते सोडून देऊ. पण त्यामुळे माझं तसं नुकसान झालं नाही. पण मला गंमत वाटली की पोस्ट खातं अजूनही त्या दास मॅडमना सांगा 1867च्या कायद्यावर चालतंय. हे आता अर्थात अलीकडच्या काळात पोस्टमनवर बिबळे किंवा अस्वल हल्ला करू शकतात, आजकाल आपण ज्या बातम्या वाचतो बघून. पण ह्या कधीतरी पोस्ट खात्याने सुधारणा करताना हे कायदे बदलून नवीन कायदे करावे अशी एक माझी विनंती आहे. आणि तिकिटांच्या बाबतीत सांगायचं तर तिकीट जमवताना त्याची हे तुम्हाला कोणी सांगेल की नाही माहीत नाही, पण त्याची एक चिकटवायची विशिष्ट पद्धत असते. कारण तिकीट खरं आहे की खोटं आहे हे करण्यासाठी त्याच्यावरचा डिंक बघितला जातो. हे बऱ्याच जणांना माहीत नसेल. आता ते पोस्टाची तिकीट जमवतात त्यांना माहिती असेल, पण जे पोस्टाच्या तिकिटाशी संबंधित नाहीत त्यांना माहीत नसेल. त्या डिंकाचं पृथक्करण करून तो डिंक केव्हाचा आहे, कारण डिंकाची सुद्धा प्रगती होत गेली. वेगवेगळ्या काळात डिंकात वापरले जाणारे पदार्थ हे बदलत गेले. आणि ते शोधून ते तिकीट जुनं म्हणजे कोणीतरी घरी तयार केलं आणि त्याच्या मागे डिंक लावलाय, अलीकडचा डिंक लावलाय का ते 1910चं तिकीट आहे तो डिंक 1910चा आहे, अशा तऱ्हेने तिकिटांची तपासणी केली जाते. तर त्या दृष्टीने तिकीटं चिकटवताना आपण काळजी घ्यायला पाहिजे की त्याच्यासाठी एक वेगळी पद्धत आहे. ती अर्थात मी लहान होतो तेव्हा मला ती माहीत नव्हती. त्यामुळे आम्ही काय करतो, तिकीट घ्यायचो, त्याला मागे खळ किंवा डिंक लावायचं आणि ते वहीत चिकटवून टाकायचं. पण आणि गंमत सांगतो, मला रद्दीच्या दुकानात अशा 2 वह्या मिळाल्या आहेत ज्याच्यात खूप दुर्मिळ तिकीट आहेत. हे माझी हरवलेली वही ज्या कोणाला मिळाली असेल ती कोणाला त्याला लखलाभ हो, पण मलाही 2 वह्या अशा मिळाल्या ज्यात खूप सुंदर आणि दुर्मिळ तिकीट, अगदी भारताची सुद्धा खूप जुनी पानी तिकीट आहेत. तर त्या दृष्टीने लोकांनी
जवळच्या रद्दीवाल्याकडे लक्ष ठेवायला हरकत नाही की बाबा तिकीट मिळतंय का, तिथे कोणी ते तिकिटाच्या वह्या आल्यात का कोणाच्या, असं बघून त्यात मिळू शकतील. तर त्याच्यात मला असं बरेच वेळेला काहीतरी अनपेक्षित लाभ झालेला आहे. काही वेळेला जुनी पुस्तकं घेतो, त्यात एखादं जुनं पोस्टकार्ड असतं, त्याच्यावर 5व्या जॉर्जचं वगैरे चेहरा असतो. मग मी ते पोस्टकार्ड काढून बाजूला जपून ठेवतो. तर ह्या दृष्टीने सुद्धा तिकीट जमवणाऱ्यांना अशा, कदाचित त्यांना रद्दीच्या दुकानात जायची लाज वाटत असेल, पण ती लाज बाळगू नका. अजून सुद्धा बऱ्याच घरातनं पोस्टाची तिकीट रद्दीला घातली जातात. तर तेवढं लक्षात असू दे. मला वाटतं मी बऱ्यापैकी, म्हणजे माझी 25 मिनिटं झाली असतील, तर आता कोणाला काही विचारायचं असलं तर विचार. सुनील, याच्यात बघतो चॅट बॉक्स मध्ये काही काही प्रश्न आहेत. मी काय हाऊ टू जॉईन फिलॅटेलिक सोसायटी असं एकांनी विचारलंय. तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर अजितच दे. नाही सर, नाही, तू सांग ना, म्हणजे त्या सोसायटीला कोणी जर नाही म्हणजे पुण्यामध्ये तसे 2 वेगवेगळ्या सोसायटीज आहेत पुण्यामध्ये. इंटरनॅशनल कलेक्टर सोसायटी, डेक्कन फिलॅटेल म्हणून आहे. तर ज्यांना माहिती हवी असेल तर त्यांनी तुमचा नंबर ह्याच्यावर पाठवला तर मी नंतर आपल्याला देईन माहिती. आजकाल हॅलो, हा, आजकाल पोस्टाचे व्यवहारच लोकांचे कमी झालेले आहेत, त्यामुळे तिकीट लावून पत्रव्यवहार वगैरे मिळत नाही. तिकीट मिळत नाही. तिकिटाच्या किमती सुद्धा इतक्या वाढवल्यात त्यांनी. आता दुर्मिळ छंद म्हणून आहे, पण लोक आता अवॉइड करतायत हा छंद. 1 मिनिट, मी बोलू का थोडं? हो सर, तुम्हीच बोलायचं. हा, तर आता ह्या ज्या तक्रारी असतात की नाही, की आजकाल तिकिटांचे दर वाढले वगैरे, तरी अजूनही 50 पैशांनी 1 रुपयाला पोस्टकार्ड ही फार स्वस्त गोष्ट आहे. तुम्ही विचार करा की जे, म्हणजे मला माझ्या लहानपणी मला कॅनव्हासचे शूज PT साठी घेतले होते, ते 3.5 रुपयाला घेतले होते. आज त्या साधारणपणे कॉलेजमधली पोरं इकडे तिकडे हिंडतात, त्यांचे आई वडील त्यांच्या बुटांसाठी 800 रुपये, जीन्ससाठी 1200 रुपये, त्यांचा वरती T-शर्ट असतो तो ब्रँडेड असेल तर 900 रुपये असे पैसे देतात. त्याचा पोस्टाचे तिकीट 5 रुपयाचं पाकिट किंवा 5 रुपयाचा स्टॅम्प लावून पाठवायला कुठं महागाई लोकांच्या आड येते मला काय कळत नाही. 5 रुपयाचे नाही, आता सेटच्या सेट विकले जातात, ज्याची किंमत 150 ते 200 रुपये सांगितले जाते. 150-200 रुपये तुम्ही अशी खर्च करत असता. त्यांच्या कपड्यांचे भाव बघा नाही, त्याच्याबद्दल कधी कोणी तक्रार करत नाही. आणि ते जरा T-शर्ट थोडासा फेड झाला की हे मुद्दामून फेडेड जीन घालतात, त्याच्यासाठी पैसे मोजतात. आणि चांगला T-शर्ट असो तो जरा 4 दिवस वापरला की फेकून देतात आणि 900 रुपयाचं तिकीट आणतात. मला हे महागाईचं लोकांची तक्रार या पोस्ट खातं आणि आमच्यासाठी कळत नाहीत. बाकीच्या गोष्टींवर आपण इतके खर्च करतो. तुम्ही TV बघत असाल, तुमच्या टीव्हीचं हे काय मंथली रेंट, आणि त्याच्यावरचे किती चॅनेल तुम्ही बघता? तुम्ही विचार करून मला उत्तर द्या. शंकर नेरले म्हणून आहेत, त्यांनी पण हात वर केलाय. तुम्ही अनम्यूट करून पाहिजे तर प्रश्न विचारा. शंकर नेरले. हा, नेरले विचारा प्रश्न. पुढचा घ्या ना प्रश्न. हा, पुढचा प्रश्न घ्या. अदरवाईज तुम्ही टाईप करा, अनम्यूट करून तुम्ही विचारू शकताय प्रश्न. सर हा, आजच्या काळात म्हणजे पूर्वी पत्रव्यवहार हा एक सोपं माध्यम होतं. पूर्वी पत्रव्यवहार हे एकच सोपं माध्यम होतं, त्यामुळे लोक एकमेकांना पत्र पाठवित असत. पण आता SMS किंवा व्हॉट्सअप यासारख्या माध्यमांमुळे पत्रव्यवहार त्या मानाने कमी झालेला ही वस्तुस्थिती आहे. आजकाल मुलांना स्टॅम्प जमवण्यासाठी स्टॅम्प कसे मिळतील? अच्छा, असं आहे काय? मग आता मी ते त्यांना विचारू शकतो का? मग मी आता ते माईटचं हे केलं मी. पण नाही, आता थांबा, आधी एक प्रश्न विचारलाय, त्याचं उत्तर झालं. सर उत्तर देत आहेत प्लीज. तुम्ही असं करू शकता की आपल्या घरातली मुलं असतात ना, त्यांना मुद्दामून सांगायचं की बाबा मित्राला पत्र पाठव, नाही तर तू मलाच पत्र पाठव.
आणि मुद्दामून म्हणजे त्यांचे असे ग्रुप तयार करून बाबा हाताने लिहा आणि ते पत्र पाठवा. तुम्हाला बघा हे स्टॅम्प करण्यात गंमत असते. आणि मला डॉक्टर अजित वर्तकनी सांगितलं त्याप्रमाणे जे स्टॅम्प जमा करतात अशा मुलांसाठी पोस्ट खात्यातर्फे काही स्कॉलरशिप वगैरे दिली जाते. त्यामुळे हा छंद जर जोपासायचा असेल त्याच्यासाठी पोस्ट खातेही मला वाटतं काही रक्कम देते तुम्हाला, असं मला अजितने सांगितलं होतं. ते जास्ती माहिती तो देऊ शकेल तुम्हाला. त्याला तुम्ही प्रश्न टाईप करून पाठवून द्या. सागर म्हणून कोण आहेत? तुम्ही अनम्यूट केलंय, तुम्हाला प्रश्न विचारू शकता. हा विचारतो. ऍक्च्युली म्हणजे आता जवळपास 20 वर्षांपासून मी आता तिकीट्स वगैरे मी आता जमवतोय. आता माझं वय 34 वर्ष आहे. तर शाळेत असल्यापासून मी खूप म्हणजे आणि त्याच्यानंतर ना विशेष म्हणजे खूप लोकांनी मला याच्यामध्ये सहकार्य केलं. खूप लोकांनी मला याच्या पोस्ट कार्ड किंवा असं काय काय गोष्टी दिल्या मला. खूप आधीचे पण. पण आता काय आहे ना की एका टप्प्यानंतर आहे ना मला असं वाटतंय की काही वर्षांनी आणखीन आजपासून एक 15-20 वर्षांनी भरपूर ज्यावेळेस जमतील ना तर मला खूप प्रदर्शन वगैरे असं आयोजित करायचंय. म्हणजे काय ते म्हणजे माझ्याकडे ज्या गोष्टी आहेत ना तर ते पुढच्या पिढीपर्यंत पण म्हणजे आपल्याला ते दाखवता येईल की बाबा ह्या वेळेला असं असं होतं. तर मग त्यासाठी वगैरे मग एक फिलॅटेली सोसायटी किंवा हे म्हणजे कसं काय म्हणजे सहकार्य लागतं, म्हणजे तुमचं काय मत आहे? आणि आता जिकडे म्हणजे पत्रव्यवहार पण खूप कमीच झाले. पहिला म्हणजे खूप आधी तर म्हणजे अलीकडच्या काळातही मला खूप मिळायचे ना स्टॅम्प वगैरे, तर आता तर मला तेवढं ते सापडत पण नाहीये. तिकीट हॅलो, आता तिकीट एवढी मिळत नाहीत. कार्ड पाकिट देसाई साहेब जरा सर उत्तर देतील. प्लीज प्लीज जरा आपण मध्ये मध्ये आपण कोणी बोलू नका जास्त. सरांचं भाषण आहे तर सर उत्तर द्या. हा हॅलो, माझा प्रश्न पूर्ण नाही झालाय. मी हा विचारू बोला का? बोला ना. हा तर माझा प्रश्न मी असा विचारत होतो की आता तर अलीकडच्या म्हणजे मी अगदी कॉलेज पर्यंत पण होतो ना तर तो म्हणजे खूप मला स्टॅम्प वगैरे मिळायचे. नंतर तर मी कुठून कसे मी मिळवल्यात ना ते मला माहिती. पण नंतर बघितलं तर काय खूप लोक मग कुरिअर मध्ये खूप तिकडे असतात. पोस्टामध्ये विचारायला गेलो तर ते बोलतात की फ्रँकिंग मशीन वाला आहे. ते बोलतात की आम्ही तुम्हाला इतरांचे कसे काय स्टॅम्प काढून देऊ. तर असं सगळं होते. मग हे सगळं म्हणजे काय आणखी आता छंद तर वाढवायचंय. मग काय काय करायला लागेल आणखी मला? नाही तुम्ही हे अजित तुम्हाला सांगेल. पण ज्या वेळेला एखादा नवीन स्टॅम्प येतो ना त्यावेळेला तो वेगळा पोस्टात मिळतो. हे एक जाऊन मागितलं तर, किंवा जीपीओत गेलं तर तुमच्याकडे वाहन असेलच. तर जीपीओत गेलं तर जीपीओत गेलं तर तिथेही मिळतात ना. आणि पोस्टात तुम्ही म्हणजे मेन पोस्ट ऑफिस असतं ना, सिटी पोस्ट किंवा सदाशिव पेठेचे पोस्ट कुठे तिकडे ह्याच्यात आहे. आता मला वाटतं मुंबईत मुंबईला. राहतो. मग मुंबईत सुद्धा तुम्हाला जी मेन पोस्ट ऑफिस असेल ना, तुम्ही मुंबईच्या कुठल्या भागात राहता? मालाडमध्ये. मालाडचं जे मेन पोस्ट ऑफिस असेल ना तिथे तुम्हाला नक्की मिळतील ते. आणि त्यांना सांगितलं तर ते आणून ठेवतात. नाही नव्हते ऍक्च्युली. आता ते काय बोलतात की आता हे सगळं असं मुद्दामून असं नाही म्हणजे करत. नाही सागर, दुसरं सर म्हणले तसं पोस्टाची स्पेशल हे असते की तुम्ही पैसे डिपॉझिट करायचं असं पोस्ट जनरल पोस्ट म्हणजे तुमच्या पोस्ट जे मुख्य पोस्ट ऑफिस व्हीटीला तिथे तर तुम्ही तिथे अकाउंट ओपन करायचं असतं. ती सगळ्या ठिकाणी सोय आहे आणि हे सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे तुम्हाला ते शोधायला लागेल. तुला जाऊन मेन पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन पैसे डिपॉझिट करायचं. सगळे वर्षाचे सगळे तिकीट नवीन निघाल तिथे तुमच्या अकाउंटला जमा होतात आणि तुम्हाला पोस्टाने घरी येतात किंवा तिथे जाऊन तुम्ही आणू शकता तुमचं अकाउंट मध्ये. त्यामुळे हे कॉमन आहे. म्हणजे आता हे सगळीकडे झालंय सगळीकडे. आणि फॉरेनच्या स्टॅम्प बद्दल वगैरे तुम्ही काय सांगाल? फॉरेनचे जे स्टॅम्प आहेत त्याचं आणखी कलेक्शन आता ऑस्ट्रेलियाचे वगैरे मी जमा केलेले आहेत. पण आता बाकीचे पण जे आपल्या एशियामध्ये खूप काही गोष्टी आहेत तिथे आपल्याला हे करायचे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय आणखीन करावं लागेल? आणि मला खास करून तुम्ही ऑनलाईन क्लब असतात त्यांचे, हा त्यांना सांगा की मला तुम्हाला जॉईन करून घ्या, आपण एकमेकांना पत्र पाठवू. कारण बऱ्याच आपल्या इथे सुद्धा टुरिस्ट स्पॉट असतो ना. हे परवाच एक गंमत झाली की माझ्या एका मित्राने एका ठिकाणून 2 पुस्तकं आणली. त्याच्यात 2 पत्र होती आणि त्याच्यावर मुद्दामून त्या तिथले म्हणजे उदयपूरचे
वेगळे स्टॅम्प त्याच्यावर चिकटवले होते. मला फार मोह झाला होता ते काढून घ्यावे म्हणून. पण म्हटलं असं नको करायला. आणि ते मग आम्ही पोस्टात टाकले आणि ते ज्याचे त्याला पोचले. तर असे टुरिस्ट स्पॉटवर सुद्धा म्हणजे तुम्ही जर गेलात तर त्यांचे एकदम स्टॅम्प मिळतात तिथे. त्यामुळे तसं काय. आणि पुढे काय होणार आहे आपण आत्ता कसं म्हणजे मी विज्ञान कथा लिहितो आणि भविष्य काळातल्या गोष्टी लिहितो. पण मला असं वाटतं की पुन्हा एकदा माणसं लिहायला लागतील आणि एक वेळ अशी येईल की ह्या सगळ्याला ते कंटाळून परत लिहिणं आणि पत्र पाठवणं सुरू करतील. हॅलो घाटे साहेब, हा. मी गेली 70 वर्ष स्टॅम्प कलेक्ट करत होतो. देसाई साहेब प्लीज एक जरा मिनिट, एक काम करू आपण. बाकीच्या प्रश्न विचारायचे तुम्ही नंतर आपण बोलूयात. मी तुमच्या शंकर नेरले म्हणून आहेत, त्यांना काहीतरी विचारायचं होतं. ठीक. सर नमस्कार, कोल्हापूरहून अभिजित. हा, सर बोला. आपल्याला एखाद्या विषयावरती टपाल खात्याला सुचवायचं असेल की तुम्ही या विषयावरती एक स्टॅम्प प्रसिद्ध करा, तर त्यासाठी काय करावं लागेल? त्या बाई मॅडमनी सांगितलं ना, तुम्ही त्यांना अप्रोच होऊ शकता. आणि तुम्ही सुरुवातीला नव्हता का? हा हा, त्या ज्या दास मॅडम होत्या त्यांनी सांगितलं की आम्हाला तुम्ही सूचना द्या, त्यांना भेटून किंवा पत्र पाठवून देता येतील. पोस्ट मास्टर जनरल पुणे म्हणून एवढ्या पत्त्यावर त्यांना मला वाटतं पत्र मिळेल. आणि त्यांना पाठवून द्या आणि त्यांना सांगा की ह्या विषयावर तुम्ही हे करा म्हणून. काय नवीन तिकीट काढायचं. नवीन तिकीट काढा आणि त्या विषयाचं महत्व मात्र समजून द्यायला पाहिजे. उगाच आपलं माझ्या घराचं काढा आणि ह्या झाडाचं काढा असं नाही. तर ते पुण्यात एक बाओबाब वृक्ष आहे, त्याच्यावर आता काढावं असं चाललंय. बाओबाब नावाचं एक आफ्रिकन झाड आहे. ते पूर्वी या कला विद्यालयाच्या अपोजिट होतं. तर आता कालच कुठेतरी महाराष्ट्र टाइम्सला बातमी आहे की ते बाओबाब नावाचा वृक्ष पुण्यातला एकमेव 400 वर्ष जुना येतो. तर त्याचं तिकीट खरं म्हणजे पोस्ट खात्याने काढायला असं मला वाटलं. तर मी ते अजितला सांगणारच होतो, या निमित्ताने त्याला सांगतो. हो सर, आमच्याकडे कोल्हापूरला कॉलमनर जॉईंट्स फार छान आहेत सर. आम्ही त्याच्यावरती विचार करतोय म्हणून विचारलं सर. मग सांगा ना त्यांना की आमचं कॉलमनर जॉईंट आहे, त्याचं महत्व सांगा. कॉलमनर जॉईंट कसे फॉर्म होतात ते तुम्हाला सगळी माहिती द्यावी लागेल त्याची. आणि कॉलमनर जॉईंटवर मी म्हणजे गिल्बर्ट हिलच्या कॉलमनर जॉईंटचं आता नॅशनल मॉन्युमेंट केलंय मला वाटतं. ते आमच्या पुणे विद्यापीठात जिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये त्या कॉलमनर जॉईंटचा फोटो होता एकेकाळी. काय माझाच फोटो आहे का? एकाने प्रश्न विचारलाय सर, स्वप्नील म्हणून, हाऊ टू प्रिझर्व द कलेक्टेड स्टॅम्प. आता हे फिलॅटेलिक असोसिएशन सांगेल. फिलॅटेलिक असोसिएशनला विचारा. कारण काय आहे की माझ्यापेक्षा त्यांचा अनुभव यात जास्त आहे. कारण गेली एक 15 वर्ष तर मी घराबाहेर पडत नाही जवळजवळ, असंच झालंय. आणि गेली 10 वर्ष तर नाहीच नाही. त्यामुळे आता मला त्या नवीन काय असेल त्यात प्रगती झालेली मला माहित नाही. पण पोस्टाचे स्टॅम्प तुम्ही जर व्यवस्थित चिकटवले, त्याची जी पद्धत आहे ती वापरून त्याला मागे टिक्सो टेप लावून ती आपल्या बोटाभोवती गुंडाळायची, त्या स्टॅम्पला लावायची आणि तो कागदावर चिकटवायचा. अशा पद्धतीने ते जर स्टॅम्प चिकटवले आणि ते जपून ठेवले घरात, त्याच्यावर पाणी न सांडता किंवा त्याला लहान मुलांच्या हाती पडू न देता, तर ते व्यवस्थित टिकतात. अजून आहे कोणी प्रश्न? की आजचा कार्यक्रम नेहमीप्रमाणे उत्तम होता, वेगळा विषय व माहिती खूप आवडली. रेखा जोशी मॅडम. प्रश्न नसतील तर मग आपण, मला असं वाटतं की हे करूया. कारण मेघना मॅडम तुमचा पत्ता आणि फोन नंबर मिळेल का?
कोणाचा माझा देसाई साहेब तुम्ही एक काम करा, मी तुम्हाला आता आमचं हे पाठवतोय ईमेल आयडी सांगू, त्यावरती तुमचा प्लीज नंबर पाठवा, मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेन त्याच्यावरती. हा, हा, मग भेटता येईल, मला भेटता येईल हो, तुम्हाला. ठीक आहे, प्लीज. प्रिया मॅडम, करूया बंद आता? हो, फक्त ज्यांना पुढच्या कार्यक्रमाचे इन्व्हिटेशन्स हवी असतील त्यांनी missiondevarai@gmail.com ला मेल करू शकता तुम्ही. आणि आपली जी आधीची किंवा जी लेक्चर्स होतात ती सगळी लेक्चर्स मिशन देवराई या यूट्यूब चॅनलवर आहेत, तर ती तुम्ही जरूर बघा. घाटे सरांचं पण आपण काही दिवसानंतर युट्यूब चॅनलवर येईलच लेक्चर, तर ते आपण अगदी अवश्य बघा, इतरांनाही सांगा. मेघाश्री मॅडम, तुम्हाला बोलायचं काय तुमच्या त्याच्याबद्दल सांगायचं? नमस्कार, मी इथे माझा फोन नंबर शेअर केला आहे आणि घाटे सरांबरोबर विज्ञान गप्पा हा जो आपला कार्यक्रम असतो तो कार्यक्रम साधारण 2 किंवा 3 आठवड्यातून एकदा शनिवारी याच वेळेला होतो. या कार्यक्रमासाठी म्हणून आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप सुरू केला आहे. या व्हॉट्सअप ग्रुपवर देखील आपण चर्चा सुरू ठेवू शकतो आणि सरांना प्रश्न विचारू शकतो आणि सर त्यांच्या सोयीनुसार त्या प्रश्नांची उत्तरं देतात. तर कोणाला हा ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर त्यांनी त्यांचा फोन नंबर इथे, म्हणजे जिथे व्हॉट्सअप आहे तो फोन नंबर शेअर करावा, किंवा माझा फोन नंबर मी इथे दिला होता त्या फोन नंबरवर मला कॉन्टॅक्ट करावं, म्हणजे मग त्या ग्रुपमध्ये ऍड करून घेता येईल. पुन्हा एकदा माझा फोन नंबर इथे शेअर करते. धन्यवाद. घाटे सर, संपूया कार्यक्रम? हो, आनंद. सर्वप्रथम मी घाटे सरांचे अत्यंत आभारी आहे, महाराष्ट्र तर्फे आणि सायफाय विश्व गप्पा या ग्रुप तर्फे. सरांनी आज वेळात वेळ काढून, कारण मलाही माहिती आहे की सरांना जास्त बसवत नाही, तरी सर त्यांचा विषय आवडीचा असल्यामुळे सरांनी आपल्याला आज वेळ दिला, त्याबद्दल सरांचा अत्यंत आभारी आहे. त्याबरोबर सुरुवातीला दास मॅडम पण आपल्याला जॉईन झाल्या, त्याबद्दल पण त्यांचाही आभार. पुढच्या शनिवारी आपला लेखक किंवा ह्याच्याबद्दलच्या गप्पांचा कार्यक्रम असेल, तर त्याचं आपल्याला मेल येईलच. 29 तारखेला संजीव नलावडे सर हे यांचं भाषण असेल कार्यक्रम, तर ते आपल्याला आपल्या ग्रुपवरती आणि याच्यावरती माहिती मिळेल सर्वांना. मला असं वाटतं, आणि आता आपण आजचा कार्यक्रम संपूयात. आणि सगळ्यांना धन्यवाद. आज आपण मोठ्या संख्येने जॉईन झालात, त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. येस, थँक्यू. चालेल, थँक्यू, धन्यवाद.